करुणा निधान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणों दे विच सुभाए मान होए बैठे सत संगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो दसवें पिता सरबंस दानी कलगीधर पातशाह शहनशाह दे शहनशाह बरदो आलम साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी का जो आप जी उच्चे पदर के प्रकाश दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मना रहे हो। उहदे उपलक्ष दे विच जो इसी स्थान के उत्ते परसों रोज सरबत के भले लिए प्रबंधक वीरां ने संगत के सहयोग के नाल जो परसों रोज महान यज्ञ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का अखंड पाठ साहिब जो प्रारंभ हुए संसेना की समाप्ति हुई है। लड़ी के विच भंगरा परिवार वालों बाणी की सेवा करते होया तिन्हां दे परिवार वालों श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुए हैं। आओ गुरमुखो कुछ समय वास्ते ये दीवान जिहड़ा तकरीबन 12:30 बजे तक चलेगा। आओ गुरमत विचार दे नाल सांझ पाइए। दशमेश पिता जी की बख्शीश कीते मुकद्दस फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्किन साहब जो कथा करते हैं वो एक गल खास करके सानू चेते कराते सन कि हे गुरसिखा हे भाई जदों भी तू गुरु पातशाह जी के दर्शनों वास्ते आवे ते हमेशा 3 ससे जेड़े हैं इन्हों चेते रख के गुरु के चरणों के विच आवे। अगर आप इन 3 ससियां अपने जीवन के विच लागू कर ले तो समझ लो गुरमुखो साडा संसार के विच आना सफल हो जाएगा। गुरु की संगत की सफल हो जाएगी। बाणी पढ़ी हुई साड़ी सफल हो जाएगी। वो 3 ससे केड़े हैं? सब तो पहला जो असी गुरु पातशाह जी के दर्शनों वास्ते गुरुद्वारे साहब विखे आना है, सब तो पहला सानू ये ध्यान रखना चाहिए पहला ससा कि जिस गुरु के दर से तुसी आए हो उसनों तुसी ध्यान दे नाल सुनो। अगर तुसी आए गुरु की गल सुनी कोई नहीं, अपनी गल सुना के चले गए और गुरु की कोई भी गल असी नहीं सुनी तो गुरु को गुरु घर में आना साडा कोई फायदा नहीं। पहला ससा है कि जदों तुसी गुरु कोल आए हो गुरु नूं तुसी सुनो। ते दूजा ससा है कि जिथे तुसी गुरु नूं सुनदे हो सुन के उसनूं समझो कि गुरु पातशाह जी सानू की उपदेश दे रहे हैं। जे तुसी कला सुनिया और सुन के समझिया कोई नहीं तो गुरु को ध्यान रखना फिर भी गल नहीं है। सुनना है, सुन के उसनूं समझो। और तीजा ससा है जिथे तुसी सुनिया जिथे तुसी समझिया उत्थे सुने हुए दे विच समा जाओ। यानी कि अपने जीवन में वो वचन लागू कर लवो जो पातशाह जी ने सानू उपदेश वजों दिते हैं। हुण
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੰਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ। ਸਰਾਇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਵੀ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ। ਦੀਰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਟਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਛੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਕੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਕੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ। ਕਿ ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਵਕ-ਵਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਸਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਵਾਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਵਕ-ਵਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੋ ਨੀਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਵਜੋਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਨੀਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਭ ਕੋ ਨੀਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਨਿਵਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ।
ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇਰਾ ਦਾੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬੇਰਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇਰਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਈਓ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਐਸੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਰਾਮ ਖੋਰ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਵੰਦ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਕੋ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ। ਨਿਮਰਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਰਠਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੂਬਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਜਲ ਫਾਜਲ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਰੂਪੀ ਬੁਰਕੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣੀ, ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਜਜਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਠਿੱਡਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਭਿਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਦੇਖਤ ਨਿਧਾਨੇ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਵਿਦਾਰ ਹੈ। ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਰ ਆਸਾ ਕੇ ਵਿਦਾਰ ਸਵਾਨ। ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਰ ਆਸਾ ਕੇ ਵਿਦਾਰ ਸਵਾਨ, ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਤੂਕ ਤਾਹੀ ਡਾਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਰਹਿਤ ਪਰ ਹਰੀ ਪਰੀ ਤਾਹੂ ਕਾਜ ਕੁੱਟ ਚਲਤ ਸਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛਾੜ ਹੰਕਾਰ ਛਾੜ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ। ਛਾੜ ਹੰਕਾਰ ਛਾੜ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ, ਕਾਬੂ ਕੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਪਗ ਧਾਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਸਗ ਏ ਗੁਲਾਮ। ਸਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਸਗ ਏ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। हे गुरु गोबिंद सिंह मैं नंद लाल तेरे दर दा कुत्ता, लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह। हे गुरु गोबिंद सिंह मैं तेरे नाम तो दागया गया, भाव मेरे मथे दे उत्ते तेरे नाम दा दाग है। दाग दा अर्थ कहांगे चिन्ह। पुरातन समय दे विच गुरमुख को गुलाम होंदे सन। गुलाम अगर कोई खरीद लेंदा सी, नौकर ते गुलाम विच फर्क है। नौकर की अपनी मर्जी है, ताली सुट के परा जाए तो मैं मालिक की नौकरी नहीं करता। पर जिहड़ा गुलाम है ना, गुलाम की अपनी मर्जी कोई नहीं चलती। जदों तुसीं गुरबाणी नूं पढ़ोगे तो गुरु नानक देव जी महाराज ने गुलाम शब्द वरत्या है। मूल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा, गुरु की बचनी हाथ ठिकाना जित लाया तित लागा। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे नानक घर के बोले कि मैं नानक परमेश्वर की तेरे दर दा गुलाम हाँ। ते भाई नंद लाल जी कह रहे लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह। उस तो बाद कह रहे ने चरणकाल दे चीन गुरु गोबिंद सिंह, रेजा रेजा चीनी खाने गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल जी कह रहे सच्चे पातशाह कमंतरीन चे सहगान कमंतरीन। ते भाई नंद लाल जी कह रहे महाराज मैं भलेखे नाल कह बैठा मैं तेरे दर दा कुत्ता नहीं, तेरे दर दे कुत्ते भी मेरे नालों कई गुणा वध चंगे ने, मैं उन्हां कुत्तियां तो भी भैड़ा हाँ। कमंतरीन का अर्थ बनता कुत्तियां तो भी भैड़ा कुत्ता। कमंतरीन चे सहगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीनी खाने रेजा रेजा चीनी खाने का अर्थ करांगे जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठ के प्रशादा छकते सन। ते तुसीं अक्सर वेख्या होवेगा गुरकी विचों निक्के निक्के जिहड़े टुकड़े हैं वो डिग जाते हैं धरती ते। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी मैं नंद लाल तेरे दर ते निक्के निक्के डिगे हुए जमीन के उत्ते टुकड़े उन्होंने चुन के खाण वाला हाँ। रेजा चीनी खाने गुरु गोबिंद सिंह कि हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मैं तेरे दर दा गुलाम हाँ, तेरे दर दा कुत्ता हाँ। देखो गुरमुखो जो भगत कबीर जी को आप पढ़ते हैं तो भगत कबीर जी ने अपनी बाणी अंदर एक गल कही है। कहते भगत कबीर जी कह रहे हैं तो भगत कबीर जी ने बड़ा सोहना उदाहरण दे के सानू समझाया। हम कर तेरे दरबार भोके आके बदल पसार कि हे परमेश्वर जी मैं तेरे दर दा कुकर हाँ, कबीर कुकर राम को। भगत कबीर जी कह रहे हैं मैं राम दा कुकर हाँ, भगत कबीर कह रहे कबीर कुकर राम को।
उत्ते रखा मोती। कबीर पुकार राम को मोतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जय खिंचे ते जाऊं। भाई नंदलाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह जी मैं भी काफी लंबे समय तो तेरे दर दे उत्ते पिया होया, मेरे ते दया करो, तरस खाओ, मेरी झोली दे विच भी नाम दी बुरकी पा दो, नाम दी खैरात पा दो। सो गुरु को निमरता जी है बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप निमरता दे विच गुरु के दर्शन वास्ते आवांगे तो गुरु के दर को खैरात प्राप्त करके जावांगे। नहीं तो सतगुरु जी बाणी विच कह रहे हैं, हों विच आया हों विच गया। भाई जिस तरह तो आया सी इस तरह खाली चला गया। इस करके गुरु को जदों भी गुरु के दर से आइए सब तो पहला गुरु को सुनिए, सुनने तो बाद गुरु को उसनों समझिए, जो गुरु ने कहा समझण तो बाद उस दे विच समा जाइए, समान का अर्थ करांगे, उसनों अपने जीवन दे विच लागू करिए। अरदास करिए गुरु गोबिंद सिंह जी के अगे, महाराज साडे ते भी किरपा करो, असीं भी तेरे दर दे पुत्र हां। जे तुहाडे दर ते एक पशु निवाजिया गया, दाता साडे ते भी दया करो, साडी झोली दे विच भी तेरे नाम की खैरात पाओ। सो गुरु गुरु शब्दियां विचार करते हुए बेअंत प्रकार दी भुल चुक गलतियां हो जाती कृपा करके बख्श। अगर तो सुनत बख्श आओ बुलाओ ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।